ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਾਉਟੀ ਘਾਹ ਹੈ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਯਾਤਰੂ ਜੋ ਚੱਲਣਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो पिछले सैगमेंट च भावें असी पाकिस्तानी हुकूमत या उन्होंने खास तौर पर बाहरले जिहड़े उन्होंने एनवॉय ने या डिप्लोमैट ने उन्होंने बारे ये गल की कि भाई वो जिहड़ा इंडिया बहुत नैगेटिव प्रोपेगेंडा बलोचिस्तान या GA सिंध या ईवन खैबर पख्तूनख्वा भी इस किस्म की तंजीम उन्होंने खड़ी की हुई है जिहड़ी पाकिस्तान नूं तोड़न दे लई जिहड़ा है वो भारती एजेंसियां दियां चालां नूं जिहड़ी है इंप्लीमेंट करन दे लई उन्हां दे तनख्वाहदार बने हुए ने भी उहदे ते कुछ नहीं करदे। पर ये ड्यू क्रेडिट मैं जरूर देना चाहुंदा है कि जिहड़े मजहबी मुद्दे ने उन्हां दे उत्ते जिवें पाकिस्तान दी मौजूदा हुकूमत ने सिखां दी सेंसिटिविटी नूं भी समझिआ और उस दे लई वो एक्सट्रा माइल जा के जिवें वो कोऑपरेट ही नहीं करदे सगों वो सिखां दा दिल जित रहे ने ये रिमार्केबल है। और ज़ाहिर है कि कोविड-19 की वजह करके पाकिस्तान जिथे ईवन उन्होंने मजहबी मुकाम मसीतां और दरगाह और दूसरे भी बंद सी बाकी तो लाइफ है ही रुकी उत्थे करतारपुर साहब दा गुरुद्वारा साहब जो असीं कॉरीडोर कहते हैं कॉरीडोर तो 4 किलोमीटर का लंघ है जिहड़ा डेरा बाबा नानक तो करतारपुर साहब तक असल च करतारपुर साहब का मुख गुरुद्वारा जिहड़ा 800 एकड़ दे विच और इन्ना वड्डा कंपलैक्स जिहदे च 16,000 फुट की परिक्रमा बाहर जिहड़ी फुली ओपन है और जाहिर है कि भी ये 3 महीने तो वो भी बंद रहे लेकिन उन्होंने जिवें असीं कहा सी भी सिंबॉलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट हुंदा है। 29 जून जिस दिन महाराजा रणजीत सिंह 29 जून 1839 नूं इस दुनिया तो रुखसत होए और उन्होंने असीं सिख एक कली सॉवरनिटी के सिंबल के तौर पर भी देखते हैं और जाहिर है कि असी जदों अज अपनी सॉवरनिटी लई खालिस्तान लई लड़ रहे हैं तो वो साडा एक प्राइड भी है जिदों चो हमेशा प्रेसिडेंट हुंदे ने कौमां दी हिस्टरी जदों एक प्रेसिडेंट बनदा है फिर तुहानूं लगदा है कि भी असी जिहड़ा ये साडा रोल मॉडल भी है किसी हद तक। और महाराजा रणजीत सिंह दे पीरीयड नूं एक सांझे सरब सांझा राज जिस दे विच मुसलमान सिख हिंदू उन्हां दे मजहबी हक भी और प्रॉस्पैरिटी भी 40 साल पंजाब जिहड़ा सैकड़ियां सालां तो हमलावर और उत्थे आपस दे विच खिच तू रही अखीर च मुगलिया एम्पायर का भी अखीरला 100 साल तो जिहड़ी है वो रूल ऑफ द जंगल ही सी पंजाब च लाहौर सूबा होए सरहंद होए। सो उन्होंने बड़ा सिंबॉलिक जैसचर दिंदे हैं 29 जून नूं उन्होंने कहा कि जी असीं करतारपुर साहब कॉरीडोर जिहड़ा इंडियन गवर्नमेंट नूं कहा उन्होंने कहा जी गुरुद्वारा साहब खोल रहे हैं पाकिस्तान के सिख बाहरले डायस्पोरा भी हालां फ्लाइट्स तो नहीं जा रही हैं इसलिए बाहरों भी नहीं ने लेकिन पाकिस्तान के सिख जा रहे हैं लेकिन इंडिया ने उन्होंने ये कहा जी ये भी इन्होंने जिहड़ा है वो एवें एक ड्यूप किया है 2 दिन का नोटिस दिता है और ये सिर्फ गेमां खेड रहे हैं भाई तुसीं हफ्ते का लै लो तुसीं 2 दिन लेकिन उन्हां दी गल असीं अगे कीती हुई है भी उन्होंने तो हर जिहड़ी है वो झंझट वाली गल खड़ी करनी है जां उन्होंने रुकावट पानी है उन्होंने रोकण दे लई। पर जिहड़ी खबर ने अज मैनूं अगेन इस इशू नूं डिस्कस करन दे लई जिहड़ा वो इंस्पायर कीता है खबर है कि पाकिस्तान दी हुकूमत ज़ाहिर है कि एवैक्यूएज ट्रस्ट बोर्ड जिहड़ा जिहदे थल्ले पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी है हुण मैनूं नहीं पता भी ये जिहड़ा गुरुद्वारियां च जां पता नहीं बाकी भी मजहबी अदारियां च किन्ना क है संगमरमर लाण दा कित्थों आया कानसैप्ट। हालांकि ईवन असी दरबार साहब अमृतसर जां बाकी इतिहासिक गुरुद्वारे भी देखिए तरनतारन और दूसरे बहुत सारिया थावां ते संगमरमर लगा होया हुण जे तुसीं देखो कि पंजाब ये जिहड़ा संगमरमर है गर्मियां दे विच बहुत गर्म हुंदा है और ठंड दे विच बहुत ठंडा हुंदा
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਠੰਡੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 16,000 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੇਨ ਜਾਣੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਹੈ ਔਰ ਸਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਉਹਦੇ ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਅਨਕੰਫਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਐਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਅਮੀਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 16,000 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ as they have to walk barefoot on the marble floor and in this hot weather it is difficult to walk or sit on it। और इस सारे ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ but still there has been no green signal from India to allow Sikhs to visit the ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਨੇ ਆਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਪਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ 60 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਭਰਾਂਦ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਰਾਂਦ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਰਾਂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬਰ। ਰੁੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਰੁੱਖ ਟਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਖੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਨਾਲ ਸਿਆਲ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਏ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਛਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੁਨਾਲ ਸਿਆਲ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਪਤਝੜ ਬਸੰਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਨਿਵਾਣ ਔਖ ਸੌਖ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਜਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਇਵੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ। ਚਾਕਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨੌਕਰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਭਰਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊਲਿਟੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਰਾਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿਰਾਂਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰਾਡੀਆਂ ਭੇਖੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵੇਸ਼। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਰਵੇਸ਼। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਣ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਠਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵੇਸ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਫਕੀਰ, ਅਸਲ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਰ ਬੀਚਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁਰਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਚਲਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਖੋਜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਝ ਸੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਸਤਨ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕਰਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।